नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा संपला। रेवंत यांनी 3 केंद्रीय मंत्र्यांसोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा। संपूर्ण जिल्ह्यात शांतपूर्ण देशव्यापी सार्वत्रिक संप। केंद्राच्या दृष्टिकोनाविरुद्ध कामगार संघटना नेते आणि कामगारांचा निषेध। जिल्ह्यामध्ये 24 तास हलका पाऊस, हलक्या पावसाची नोंद। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा दिल्ली दौरा संपलेला आहे। 2 दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली। रेवंत रेड्डी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत क्रीडा, खते आणि व्यापार यावर चर्चाही केली। तेलंगणामध्ये नवीन औद्योगिक या विकासावर चर्चाही केली। टीपीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड म्हणाले की तेलंगणामध्ये काँग्रेस संयुक्त विद्यमानाने नेतृत्वही कार्यशाळा आयोजित केली जाईल। महिलांना नेत्या म्हणून घडवण्याच्या या उद्देशाने हा नेतृत्व कार्यक्रम आयोजित केला जाईल। महेश कुमार यांनी खुलासा केला की महिला नेत्यांमध्ये नेतृत्व गुण विकसित केले जातील। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लवकरच नेतृत्व कार्यशाळा सुरू करतील। देशव्यापी सार्वत्रिक संपाच्या या स्मरणार्थ आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा बँक कर्मचारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमानाने कर्मचाऱ्यांनी EDCCB बँकेसमोर निदर्शने केली। त्यांनी केंद्राच्या दृष्टिकोनाविरुद्ध घोषणाबाजी केली। तेलंगणा सहकारी केंद्रीय बँक कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस प्रवीण रेड्डी म्हणाले की केंद्र सरकारने बँकाचे खाजगीकरण करण्यापासून परावृत्त करावे आणि केंद्राने ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था रद्द केलेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहे। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసన తెలియజేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కార్మికులు, ఉద్యోగ సంఘాలు, బ్యాంకులు, అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్న దాదాపు 30 లక్షల మంది కార్మికులు ఈరోజు దేశవ్యాప్త సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతున్నది। మెయిన్ మన కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులలో ఏంటంటే అన్ని బ్యాంకులలో ఎంప్లాయీస్ అందరికీ పెన్షన్ సౌకర్యం ఉన్నది, కానీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్ సౌకర్యం లేదు। కంపల్సరీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అందరికీ కూడా పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించాలని, అదేవిధంగా రైతులకు మేలు జరిగేలా ఈ DCCBలు ఏవైతున్నాయో వీటిని TS క్యాబ్లో విలీనం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 అంచెల విధానం ప్రవేశపెట్టాలని, అదేవిధంగా మన మూలధన పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో అది కమర్షియల్ బ్యాంకులకు ఎత్తైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకు కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ షేర్ క్యాపిటల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఈ బ్యాంకుల అభివృద్ధికి తోడ్పాటు చేయవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఈ దేశవ్యాప్త సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది। ఇటువంటి సమ్మెను కార్మికులందరూ ఐక్యంగా పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం। देशव्यापी सार्वत्रिक संपाचा एक भाग म्हणून INTUC च्या नेतृत्वाखाली ऑटो युनियन ही सार्वत्रिक संप पाठिंबा दिला। त्यांनी स्थानिक शुल्कामध्ये वाढ करण्याची मागणी करत ऑटो थांबवले। वाढत्या किमतीनुसार स्थानिक ऑटो शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे युनियनचे अध्यक्ष दलित यांनी सांगितले।
तर INTUC जिल्हा अध्यक्ष मुनगेला नरसिंग यांनी केंद्रातील या भाजपच्या वर्तनावर टीकाही केली। ते म्हणाले की देश जनविरोधी राजकारणातून या जात आहे। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा लोकल ఈరోజు దేశవ్యాప్త సమ్మెలో భాగంగా ఆదిలాబాద్లో దేశవ్యాప్త సమ్మెకు ఆదిలాబాద్ ఆటో డ్రైవర్స్ అంతా సహకారం చేయడం జరిగింది। అలాగే ఆదిలాబాద్ లో మా డ్రైవర్ల ముఖ్య సమస్యలు ఏమిటంటే ఈ రోజు నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కానివ్వండి, అలాగే ఆటోమొబైల్ ఛార్జీలు కానివ్వండి, అలాగే ప్రతి విషయం పైన డ్రైవర్లపై భారం పడుతుంది। కాబట్టి ఈ రోజు నుండి ఆదిలాబాద్ లో లోకల్ ఛార్జీలు 50 రూపాయలు పెంచడం జరిగింది। ఇంతకు ముందు 40 రూపాయలు లోకల్ ఉండే కాబట్టి ఈరోజు మా మెయింటెనెన్స్ కావడం లేదు కాబట్టి మేము లోకల్ 50కి చేయడం జరిగింది। అలాగే ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే బస్ స్టాండ్ నుండి మవాలా వాళ్ళు 20 రూపాయలు చేయడం జరిగింది। మవాలా టు బస్ స్టాండ్ 20, అలాగే మవాలా టు స్టేషన్ 30 రూపాయలు, అలాగే రోడ్ బై రోడ్ 20 రూపాయలు చేయడం జరిగింది। ఈ విషయాన్ని పట్టణ ప్రజలు కానివ్వండి, ఆటో డ్రైవర్లు కానివ్వండి అందరూ సహకరించి ఆటో డ్రైవర్లకు సహకరించండి। ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో డ్రైవర్లు చాలా కష్టకాలంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ లోకల్ను 50 రూపాయలు అందరూ గమనించి కస్టమర్లు కానివ్వండి, డ్రైవర్లు కానివ్వండి ఖచ్చితంగా లోపల 50 రూపాయలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం। ఈరోజు ఆటో బంద్ చేసినాం ఎందుకంటే దేశవ్యాప్త సమ్మెకు మేము సహకరించినాం। అలాగే మా లోకల్ 50 రూపాయల కోసం మేము ఈరోజు ఆటోలు మొత్తం బంద్ చేసినాం। ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తూ ఉన్నదో 24 చట్టాలు రద్దు చేసి ఏదైతే దేశ ప్రజలు 70 సంవత్సరాల ప్రపంచ కార్మిక సంఘం అనుగుణంగా ఏవైతే చట్టాలు తీసుకొస్తే వాటిని రద్దు చేసుకొచ్చి మరి 4 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చింది। ఆ కోళ్లను రద్దు చేయాలని మరి ఈ దేశవ్యాప్త సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది। ఇటు ఇన్సూరెన్స్ కానీ, బ్యాంకింగ్ కానీ, రైల్వే కానీ, ఆర్టీసీ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ దాదాపు 25 కోట్ల ప్రజలు ఉద్యోగస్తులు ఈ సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। కావున ఏదైతే ఈ 4 కోట్లు రద్దు చేసే వరకు జాతీయ కార్मिक संघालनी కూడా ఏకతాటికపై निरसन తెలుపుతా ఉన్నాయి। ABVP शैक्षणिक संस्थांमधील परदेशी विषारी या संस्कृती विरुद्ध सतत लढा देईल आणि राष्ट्रीय संस्कृती रुजवण्यासाठी काम करेल असे ABVPचे राज्य उपाध्यक्ष नारी विनोद कुमार यांनी सांगितले। बुधवारी ABVPच्या या 77व्या स्थापना दिनानिमित्त नेताजी चौकामध्ये ABVPचा ध्वज फडकवण्यात आला। त्यांनी सांगितले की सुरुवातीला 5 विद्यार्थ्यांसह स्थापन केलेली ABVP आज जगातील 44 देशांमध्ये पसरलेली आहे। 50 लाख सदस्यांसह ती देशातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना म्हणून उदयासही आलेली आहे। देश या भक्तीसह शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर एकत्र येणे ही ABVPची विचारसरणी असल्याचेही सांगितले। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ 17వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్ని స్థానిక నేతాజీ చౌక్లో ABVP జెండా ఆవిష్కరణతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। ABVP 1949
జూలై 9న ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ లోపల కేవలం 5 మంది విద్యార్థులతో ప్రారంభమైనటువంటి ప్రస్థానం ఈరోజు కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 44 దేశాల్లో వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యూత్ పేరుతోటి విస్తరించి భారతీయ సంస్కృతిని కాపాడడానికి భారతదేశ విద్యా విధానాన్ని నలుమూలలా వ్యాప్తి చేయడానికి ఈ దేశం యొక్క సౌభాగ్యం కోసం ఈ దేశం యొక్క సురక్షిత విధానాల కోసం ఏబీవీపీ ఫైట్ చేస్తూనే ఉన్నది. గత 77 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వేర్పాటువాద విధానాలని కానీ లేకపోతే విదేశీ విష భావజాలాన్ని కానీ వ్యతిరేకిస్తూ కేవలం భారతీయీకరణ కోసం విద్యారంగాన్ని ఒక కుటుంబంగా భావిస్తూ ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తూ ప్రతి విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్ కేంద్రంగా ఏబీవీపీ ఈరోజు పనిచేస్తుంది. ప్రతి పల్లెలోనూ ప్రతి పట్టణంలోనూ ఏబీవీపీ విస్తరించి ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద విద్యార్థి సంఘంగా ఆవిర్భవించింది. ఇలా ఆవిర్భవించడానికి కారణమైనటువంటి చాలామంది పూర్తి సమయ కార్యకర్తలు, షెడ్యూల్ వర్కర్సు, విద్యార్థి పరిషత్ యొక్క కార్యకర్తల కృషి ద్వారానే ఈరోజు ఏబీవీపీ అనేది ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లుగా దేశంలో 50 లక్షల మంది సభ్యత్వంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 44 దేశాల్లో సుమారుగా ఒక 10 లక్షల మంది సభ్యత్వంతో ప్రపంచంలోని अतिपेद्द विद्यार्थी वेदिकगा निलवడానికి गर्वकारणंगा ఉన్నది. गेल्या 24 तासामध्ये आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये मध्यम पाऊस पडलेला आहे. जिल्ह्यात सरासरी 5.7 मिमी पाऊस पडत असून 103 मिमी पाऊस पडलेला आहे. सार्वत्रिक या पाऊस जैनत मंडळातील 14 मिमी तर सर्वात कमी पाऊस नारनूर मंडळामध्ये 1.6 मिमी इतका पडलेला आहे. तर उर्वरित मंडळामध्ये गादीगुडा येथे 11.6 मिमी, भीमपूर येथे 8.8 मिमी, गुड्यातनूर येथे 7 मिमी, बेला आणि तामसी येथे 6.2 मिमी तर आदिलाबाद ग्रामीण मंडळामध्ये 5.6 मिमी पाऊस पडलेला आहे. भाजप सरकारने संसदेत लेखणीच्या या फटाक्याने ब्रिटिश काळामध्ये कामगारांना मिळालेले हक्क रद्द केले आहे असे एआयटीयूसीचे राज्य सचिव एस विलास यांनी सांगितले. केंद्रातील भाजपच्या कामगाराविरोधी धोरणाच्या या निषेधार्थ बुधवारी आयोजित देशव्यापी संपामध्ये ते सहभागी झाले. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगारांसोबत निषेधही केला. त्यांनी केंद्राविरुद्ध घोषणाबाजीही केली. त्यांनी केंद्राच्या या कामाविरुद्ध असलेल्या या वृत्तीवर टीकाही केली. तर ते म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार कामगाराविरुद्ध आणि शेतकऱ्याविरोधी धोरणातील राज्य करत आहे. तर कॉर्पोरेट क्षेत्रांच्या या बाजूने आणलेले 4 कामगार संहिता रद्द करावी अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కార్మిక సంఘాలు, కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, బ్యాంకులు, ఎల్ఐసీలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి కారణం ఏమంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు 100 సంవత్సరాలు పోరాట ఫలితంగా సాధించుకున్నటువంటి 44 చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కోళ్లు కార్మిక వ్యతిరేక 4 కోళ్లు తీసుకురావడం జరుగుతుంది.
ఇందులో ముఖ్యంగా యూనియన్ చేసుకునే హక్కు లేకపోవడము, అదేవిధంగా సమ్మె చేసే హక్కు లేకపోవడము, ఈ విధంగా కార్మికులు సాధించుకున్న అన్ని హక్కులను ఈ 4 కోళ్లలో తీసివేయడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది, వెంటనే ఈ 4 కోళ్లను రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక రంగానికి కనీస వేతనాలు లేవు. ఈరోజు ధరలు చూస్తుంటే విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే కేంద్రము 45 రూపాయలు 145 రూపాయలు రోజువారీ వేతనం ఇస్తా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము కనీస వేతనాలు 26,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రైవేటీకరణ చేయరాదని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఈరోజు 8 గంటల పని రోజుని 10 గంటలు చేయాలని రాష్ట్రంలో జియో విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ జియోను వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంక్షేమ చట్టాన్ని ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దాన్ని కూడా వెంటనే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దాన్ని ఇచ్చేయాలని ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక డిమాండ్లతోటి ఈరోజు దేశవ్యాప్త సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మోదీ ప్రభుత్వంకి హెచ్చరిక చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ 4 కోళ్లను రద్దు చేయకుంటే రాబోయే కాలంలో మేము మా యొక్క హక్కుల స్వాతంత్రం కొరకు మేము పోరాటం చేయడం జరుగుతుందని విపరీతంగా ఈరోజు రాబోయే కాలంలో పోరాటం చేస్తామని हెచ్చరిక చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. तर त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील प्रजासेवा भवनामध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. काँग्रेस जెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు. CITV जिल्हा सचिव अन्नमूलक किरण यांनी केंद्रात सत्तेत आलेल्या या भाजपवर कामगारांच्या पोटावर मारून आणि कॉर्पोरेट अधिकार देऊन आपले राज्य सुरू केल्याबद्दल टीका केलेली आहे. मंगळवारी देशव्यापी सार्वत्रिक संप आणि ग्रामीण बंदचा भाग म्हणून त्यांनी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगार संघटनांच्या नेत्यांसह निदर्शने केली. तर एकीकडे त्यांनी पावसाकडे दुर्लक्ष केले आणि केंद्राच्या वर्तनाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर या टीकाही केली. ते म्हणाले की केंद्राने कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारे 4 कामगार संहिता आणल्या आहे आणि ही केंद्र सार्वजनिक या क्षेत्रातील उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याचे निर्णयही घेत आहे आणि ते थांबवण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను, గ్రామీణ బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈ నిరసన ర్యాలీని చేపడతా ఉన్నాం. ఏదైతే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే భారత కార్మిక వర్గం స్వాతంత్రానికి ముందు అనేక పోరాటాలు, త్యాగాలు చేసి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చింది. సంఘం పెట్టుకునే హక్కును, సమ్మె చేసే హక్కును, వేతనాలకు సంబంధించిన బేరసారాల హక్కును ఈరోజు కార్మికులకు అందకుండా చేసింది. కాబట్టి ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఒక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ప్రారంభించలేదు బీజేపీ. ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ అదానీ, అంబానీ, టాటా, బిర్లా లాంటి వాళ్లకు కారు చౌకగా కట్టబెడుతూ ఆ స్వామి భక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నది. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలను ఆపాలి. నేషనల్ మానిటైజేషన్ పైప్ లైన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీములు ఏవైతున్నాయో మిడ్ డే మీల్, ఐసీడీఎస్ లాంటి స్కీములన్నిటికీ బడ్జెట్లో అధిక నిధులు కేటాయించి వాటిని బలోపేతం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి అధిక నిధులు కేటాయించి 300 పని దినాలు కల్పిస్తూ రోజు కూలి 700 ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా రైతాంగం అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నది భారతదేశంలో మద్దతు ధరల చట్టం కోసం. ఆ మద్దతు ధరల చట్టాన్ని వెంటనే పార్లమెంటులో చేయాలి. మద్దతు ధరల ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అవసరమైతే ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం రేపు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించడానికి కూడా కార్మిక వర్గం, కర్షకులు ఐక్యంగా పోరాటాలు చేస్తారని ఈ संदर्भात हెచ్చరిస్తాం. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की केंद्राच्या या वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी आज देशभरातील सर्व कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहे. बुधवारी झालेल्या संपाचा भाग म्हणून त्यांनी कामगारांसह निषेध निदर्शने केली. शहरात रॅलीही काढली. त्यांनी सांगितले की देशातील 40 कोटी लोक आजच्या सर्वसाधारण संपात सहभागी झाले होते. कामगारांनी भूतकाळामध्ये मिळवलेल्या कायद्याचे 4 संहितांमध्ये विभाजन करून कामगारावर अन्याय केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली. నేడు దేశవ్యాప్తంగా ఏఐటీసీ మరి కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సమ్మె దేశవ్యాప్తంగా 40 కోట్ల మంది ఇలా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా 1920లో కార్మిక సంఘం ఏఐటీసీ పుట్టింది. ఆనాటి నుండి రకరకాలుగా చట్టాలు తయారు చేసుకోవడం జరిగింది పోరాటం ద్వారా. ఒకటి కనీస వేతన చట్టం, పారిశ్రామిక చట్టం, గ్రాట్యుటీ చట్టం, సమాన పనికి సమాన వేతన చట్టం, అంటే పారిశ్రామిక రంగంలో సంఘాలు పెట్టుకున్న చట్టం రకరకాలుగా ఉండే. నేడు కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చాక 4 కోట్ల విభజించి చట్టాలను మొత్తం రద్దు చేయడానికి చూస్తూ ఉన్నది. చట్టాన్ని రద్దు చేసి పెత్తందారుల చుట్టాలుగా, పరిశ్రమవేత్తలకు చుట్టాలుగా నరేంద్ర మోడీ గుజరాత్ వల్ల గులాంగిరి కొరకు మరి ఇలా ఈ కోడ్లను 4 కోట్లు పెట్టి చట్టాలను రద్దు చేయడానికి కార్మికులు పోరాడే హక్కు లేకుండా అట్లనే 282 జీవోను కొత్త తీయడం జరిగింది. ఆ జీవోలు ఏమనంటే 8 గంటల పనిదినం, కార్మికులు అనేక మంది ప్రాణత్యాగంతో తెచ్చుకున్న చట్టాన్ని ఇలా తుంగలో దొక్కి 10 గంటల పనిదినం పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల హక్కులు లేకుండా, సమ్మెలు చేయకుండా, యూనియన్ పెట్టకుండా రకరకాలుగా 4 కోట్లు విభజించి ఇలా దేశంలో ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి భారతదేశంలో 40 కోట్ల మంది ఇలా కార్మికులు సమ్మెలో దిగిండ్రు. देशव्यापी सर्वसाधारण संपाचा भाग म्हणून मध्याह्न भोजन कामगारांनी AITUC या आश्रयाने संपाच्या या स्मरणार्थ निदर्शने केली. त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. नेते कुंटाला रामुलो यांनी केंद्रावर कामगारांचे वेतन न वाढवून कामगारांचे शोषण केल्याचा आरोप केला. त्यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या सोडवण्याचीही मागणी केली. Thank you.
పైబడిన కార్మికులకు పెన్షన్ 5,000 రూపాయలు వెంటనే. మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల ఐక్యత. ఈరోజు ఏఐటీసీ రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు, జాతీయ కార్మికుల పిలుపు మేరకు ఈరోజు దేశీయ వ్యాప్తంగా మరి కార్మికులు ఈరోజు ఎండిఎం కార్మికులు కూడా ఈ దేశీయ వ్యాప్త సమ్మెలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఈరోజు కార్మికులకు కనీస వేతనాలకి ఇవ్వకుండా శ్రమ దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా దేశీయ వ్యాప్తంగా కార్మికులు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఈరోజు 23 సంవత్సరాలుగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా 23 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో పోరాటాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి వేతనాలు పెంచకుండా ఈరోజు శ్రమ దోపిడీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు వాళ్ళకు కనీస పెన్షన్ 9,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని ఈరోజు సమ్మె ద్వారా మేము डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. एबीव्हीपीने त्यांचा 77वा स्थापना दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. बुधवारी बेला मंडळातील स्थानिक श्रीराम मंदिर कम्युनिटी हॉलमध्ये एक मेगा रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. प्रथम त्यांनी स्वामी विवेकानंद यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि आदरांजली वाहिली. नंतर तरुण आणि वृद्ध अशा सुमारे 20 जणांनी रक्तदान केले. एबीव्हीपीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा नारी विनोद यांनी आठवण करून दिली की एबीव्हीपीमध्ये काम करणारे मंत्री मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करत आहे आणि ते म्हणाले की विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय या पुनर्बांधणी या काम करते. तर त्यांनी या आजच्या तरुणांना विवेकानंदाच्या या आदर्शानुसार काम करण्याचे आवाहन केले. 77వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని బేలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏబీవీపీ గత 77 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగాన్ని పరిరక్షిస్తూ విద్యలో భారతీయీకరణ జరగాలని, ఈ దేశ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని తిరిగి సాధించడం కోసం జాతీయ పునర్నిర్మాణం అనేటువంటి మహాయజ్ఞం లోపల విద్యార్థుల్ని భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఈ దేశం కోసం ఆలోచించేటువంటి యువతను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా ఏబీవీపీ 77 సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేస్తుంది. ఇంకా మున్ముందు కూడా ఏబీవీపీ నిర్మాణాత్మక, సహభాగాత్మక, ఆందోళనాత్మక కార్యక్రమాలతోటి ముందుకు సాగుతూ ఈ విద్యార్థి పరిషత్ నుంచి ఎందరో మంది దేశానికి నాయకుల్ని, మంత్రుల్ని కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రులు కానీ ప్రధానమంత్రులు కానీ అందించినటువంటి చరిత్ర విద్యార్థి పరిషత్ ఉన్నది. ఈ మహాకార్యం లోపల మొత్తం ఈ సత్యవాద సిద్ధాంతం లోపల ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఈ దేశ పునర్నిర్మాణం కోసం విద్యార్థులందరూ కట్టుబడులే పనిచేసే విధంగా ఏబీవీపీ నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. सीआयटीव्ही जिल्हा उपाध्यक्ष लिंगला चिन्नन्ना यांनी केंद्रातील भाजप सरकारने कामगिराविरुद्ध धोरणे सोडून देण्याची मागणी केली. तलामाडगू मंडळ केंद्रामध्ये कामगार संघटनेच्या आश्रयाने या पावसाला न जुमानता मंडळ तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आली. त्यांनी केंद्र सरकाराविरुद्ध घोषणाबाजी केली. कामगार कायदे नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवण्याचीही मागणी केली. సమ్మె ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవో తీసుకొచ్చింది. 282 జీవో నంబరు ఏం చెప్తున్నదంటే కార్మికులకు పని గంటలు పెంచుతాం, 8 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు పనిచేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నది. 29 ఉన్నటువంటి చట్టాలని ఈరోజు 4 లేబర్ కోడ్లుగా మార్చి మేము అమల్లోకి తీసుకొస్తామని మొన్ననే పార్లమెంట్లో కరోనా సందర్భంగా వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది. మేము సిఐటిగా కార్మిక సంఘంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి కనీస వేతన చట్టం కానీ ఈఎఫ్పిఎఫ్ చట్టాలు కానీ అట్లాంటి చట్టాన్ని కింద అమల్లోకి తెస్తే 2028 సంవత్సరంలో పుట్టగతులుండో బీజేపీ కానీ మేము సిఐటిగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचा दिल्ली दौरा संपला. रेवंत यांनी 3 केंद्रीय मंत्र्यांसोबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा.
संपूर्ण जिल्ह्यात शांतपूर्ण देशव्यापी सार्वत्रिक संप. केंद्राच्या दृष्टिकोनाविरुद्ध कामगार संघटना नेते आणि कामगारांचा निषेध. जिल्ह्यामध्ये 24 तास हलका पाऊस, हलक्या पावसाची नोंद. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.